What keeps us Бізді healthy and өмір бойы happy as we бақытты go through ететін не? life? If you were going to invest now Сіз жарқын in your болашақ future туралы best ойлағанда, self, уақытыңыз where бен would you put your күшіңізді не time нәрсеге жұмсар and your едіңіз? energy? There was a Жақында recent survey миллениум of жастарының millennials арасында asking them өмірдегі басты what their мақсат most тақырыбында important сауалнама life жүргізілді. goals were. And over Олардың 80% 80%-ы said that a major өмірдегі life басты goal for мақсат them бай болу деп was жауап to get берді. rich. And another 50% of Ал those сол same жастардың young тағы adults 50% үшін said that өмірдегі another ең major басты life мақсат goal танымал болу was to екен. become famous. Біз And үнемі we're жұмысқа, constantly талпынысқа, told to lean үлкен into жетістікке work, жетуге барынша to күш салуға керек push деп harder естиміз. and achieve more. We're given the impression Жақсырақ that өмір these are сүру the үшін things that we осыларға need to ұмтылу go керек деген after in пікір order to have a good қалыптастырғанбыз. life. Pictures of entire lives of the choices Бірақ that біз people адамдардың make and шешімдерінен how those және сол choices work шешімдердің out for салдарынан them, тұратын those өмірдің pictures толық are көрінісін almost көре алмаймыз. impossible to get. Most of what we know Біздің өмір about туралы human білетініміздің life, басым we know бөлігі from asking адамдардың people to өткен remember the өмірлеріне past. негізделген. Ал And артқа as we қарағанда know, бәрін анық hindsight көру is мүмкін емес. anything but Өмір бойы 20/20. басымыздан өткеннің бәрі We forget есімізде vast сақтала amounts бермейді. of what happens to Оның us in үстіне life. жадымыздағы And естеліктер sometimes дәл memory сол is қалпында downright қалмай creative. өзгеріске ұшырайды. But what Ал if we егер біз could өмірді watch басынан аяғына entire дейін толық lives көре as алсақ they қалай болар еді? unfold through time? What if we could Егер study адамдарды people жас from the өспірім шағынан time бастап, that they were қартайғанша teenagers бақылап, all the way олардың into денсаулығын old сақтайтын, age әрі бақытты to see ететін what не екенін really көре алсақ keeps қалай people болар happy еді? and healthy? Біз We did соны that. істедік. The Harvard study of Гарвард adult ересек development адамдардың may өсіп be жетілуі бойынша the ең longest ұзақ study of зерттеу adult жасады. life that's ever been done. For 75 Біз 75 жыл years, бойы we've tracked the 724 lives of еркектің өмірін бақыладық. 724 men. Year Оларға after year, жұмыс, жеке asking about өмір, their work, денсаулық their туралы home сұрақтар lives, their қойдық. health, and of Сол course сұрақтарды asking all қойғанда, along the олардың way бұдан былайғы without өмірлерінің knowing how their қалай life өтетінін білген stories were going to жоқпыз. turn out. Мұндай Studies like зерттеулер this өте are сирек жасалады. exceedingly rare. Almost all Әдетте projects of ондай this kind жобалар fall 10 жылға apart да within a жетпейді. decade. Because Оған too many көптеген people drop out of the қатысушылардың жобадан study, шығып кетуі, or не funding for the қаржыландырудың research тоқтатылуы, dries up, не қызметкерлердің or the жаңа researchers get қызығушылықтардың пайда distracted, болуы, or they не die, өлім, не and nobody moves жалғастырушылардың the ball болмауы further себеп down the болады. field. But through a combination Бірақ of осы luck жоба and the қолайлы жағдайлар мен persistence of бірнеше several буынның generations of табандылығының арқасында researchers, өміршең this болды. study has survived. About Біздің 60 бастапқы of our 724 original қатысушымыздың 724 60%-ы men әлі тірі are және still әлі де alive, жобаға still қатысуда. participating in the study, Олардың басым most of them көпшілігінің in жасы their 90-нан 90s. асқан. And we are now Енді біз сол beginning to адамдардың study the more 2000-ға than жуық балаларын 2,000 зерттеуге children кірістік. of these men. Мен And I'm the жобаның fourth 4-ші director of the жетекшісімін. study. Біз Since 1938, 1938 жылдан бері екі топ ер адамның өмірін зерттеп келеміз. The first Жобаның group басында started in the бірінші топ study when they мүшелері were Гарвард sophomores at колледжінің Harvard екінші курс College. студенттері They all болатын. finished college Олардың during бәрі World War колледжді II, екінші and then дүниежүзілік most went соғыс off to тұсында serve in the бітірді. war. And the Басым second көпшілігі group that we соғысқа аттанды. followed Зерттеуге was a түскен group of екінші топ boys мүшелері from Бостанның Boston's кедей poorest аудандарының балалары neighborhoods. болатын. Зерттеуге Boys who түскен were екінші chosen топ for the мүшелері study Бостанның specifically кедей because they аудандарының were from балалары some of the болатын. most Олар troubled 30-шы and жылдары Бостандағы disadvantaged тұрмысы families ең in the нашар, Boston әрі of ең the кедей отбасылардан 1930s. шыққандықтан Most таңдалған lived еді. in Олардың tenements, басым көпшілігі many су without құбыры hot and жүргізілмеген cold running көп пәтерлі water. жалдамалы үйлерде тұратын. When they entered the study, Жобаның басында бәрінен сұхбат алынып, бәрі түгел медициналық тексеруден өтті. Біз олардың үйлеріне барып әке-шешелерімен сөйлестік. Содан соң сол балалар ер жетті. Әрқайсысының өз тағдыры бар. Олар фабрика қызметкерлеріне, адвокаттарға, құрылысшыларға және дәрігерлерге айналды. Біреуі тіпті Құрама Штаттардың президенті болды. Тағы біразы ішімдікке салынды. Кейбірі шизофренияға шалдықты. Ең жоғары әлеуметтік сатыға шығып, оның шыңына жеткендері де бар. Кері кеткендері де жоқ емес. Ал жобаның негізін салушылар мен 75 жыл өткенде осы жерде оның әлі де жалғасып келе жатқанын айтып тұрады деп тіпті де армандамаған. Әр 2 жыл сайын біздің шыдамды да адал қызметкерлеріміз қатысушыларымызбен хабарласып, олардың өміріне қатысты сұрақтары бар сауалнаманы жіберуге рұқсат сұрайды. Орталық Бостонда тұратындардың көпшілігі, сіздер неліктен әлі де мені зерттеумен келесіздер? Менің өмірімде еш қызық жоқ қой, дейді. Ал Гарвард түлектері мұндай сұрақ қоймайды.
Олардың өмірлерінің толық көрінісін көру үшін біз сауалнама жіберумен шектелмей, үйлеріне барып әңгімелесеміз. Дәрігерлерінен сырқатнамаларын аламыз, қан талдамасын жасаймыз, миларын сканерлейміз, балалармен сөйлесеміз, олардың әйелдермен ең ауыр мәселелер туралы әңгімелерін видеоға түсіреміз. 10 жыл бұрын олардың әйелдерінің де жобаға қатысуын сұрағанымызда көпшілігі баяғыдан солай ету керек еді, деді. Сонымен біз не білдік? Олардың өмірлері жайлы жинаған ондаған мың бет ақпараттан қандай сабақ алдық? Ол сабақтар я байлыққа, я танымалдылыққа, я құлшына жұмыс істеуге қатысты емес. 75 жылдық зерттеу жұмыстарынан соң біздің денімізді сау әрі бақыт ететін нәрсе жақсы қарым-қатынас екенін анық түсіндік. Біз қарым-қатынас туралы аса маңызды 3 сабақты меңгердік. Біріншісі, адамдармен қарым-қатынас өте пайдалы, ал жалғыздық өлімге душар етеді. Отбасымен, достарымен, қоғаммен тығыз байланыстағы адамдар мұндай қарым-қатынастан құралақан адамдарға қарағанда физикалық жағынан мықтырақ, бақыттырақ, әрі олармен салыстырғанда ұзағырақ өмір сүретін болып шықты. Жалғыздық у тәрізді әсер етеді. Басқалармен өздері қалағаннан да салқын қарым-қатынастағы адамдар әлде қайда бақытсыз. Олардың денсаулықтары ертерек сыр бере бастайды. Ми қызметтері жалғыз емес адамдармен салыстырғанда ертерек тоқтайды, өмірлері де қысқарақ. Ал ең қайғылысы, қашан сұрасаң да, әрбір 5-ші американдық өзімді жалғыз сезінемін деп жауап береді. Ал біз адамдардың арасында жүре тұра, некеде бола тұра, жалғыздықты сезіну мүмкін екенін білеміз. Біз меңгерген екінші сабақ, мәселе достарымыздың санында, немесе тұрақты жұбымыздың бар жоғында емес, жақын адамдарымызбен қарым-қатынасымыздың сапасында. Ұрыс керіс пен кикілжіңнің арасында өмір сүру денсаулыққа зиян. Мысалы, айғай-шу көп, сүйіспеншілік пен мейірім аз отбасындағы жағдай денсаулыққа зиян. Бұл тіпті ажырасудан да жаман. Ал жылы, сезімтал жанұя біз үшін қорған сияқты. Қатысушыларымыз 80-нен асқанда, қайсысының 80 жаста бақытты әрі дені сау болатынын, ал қайсысында ондай болмайтынын болжауға болар ма екен деген оймен артқа бұрылып, олардың өмірлерінің ортасына оралғымыз келді. Біз олардың 50 жастарындағы бүкіл ақпаратты жинадық. Сонда адамның қартайғандағы жағдайын болжайтын көрсеткіш холестерин деңгейі емес, жақындармен қарым-қатынасы екендігі анықталды. 50 жаста адамдармен қарым-қатынастарына көңілі толғандардың денсаулығы 80-ге келгенде әлде қайда жақсырақ сақталған. Жылы қарым-қатынас бізді тағдыр соққыларынан қорғайтын қалқан тәрізді. 80 жастан асқан ең бақытты жұптар тіпті қатты ауырғанда да бақыттылық сезімнен айырылмайтындарын айтты. Олар өздерін үнемі бақытты сезінеді. Ал жақындарымен қарым-қатынастары нашар адамдар физикалық ауруға шалдыққанда эмоционалдық күйзелістің салдарынан одан бетер азап шегеді. Қарым-қатынас пен денсаулық туралы біз меңгерген үшінші сабақ, жылы қарым-қатынас біздің тәнімізді ғана емес, миымызды да қорғайды. Басқа адамдармен сенімді әрі берік байланыс бізді 80 жастан асқанда да қорғайды екен. Ауыр кезеңдерде шынымен бір-біріне сенім артылатын адамдардың есте сақтау қабілеттері ұзағынан қызмет етеді. Ал бір-біріне сүйене алмайтындай қарым-қатынастағы адамдардың есте сақтау қабілеттеріне қатысты мәселелері әлде қайда ертерек байқала бастайды. Мұндағы жақсы қарым-қатынас деген бәрі керемет дегенді білдірмейді. Біздің 80 жастағы кейбір жұптардың күні-түні ұрсысатын кездер болады. Біздің 80 жастағы кейбір жұптарымыздың күні бойы керісетін кездері болады. Бірақ олар қиын сәттерде бір-біріне сенім артылатындықтарын білгендіктен, мұндай кикілжіңдер есте сақтау қабілеттеріне көп зиян келтірмейді. Жылы қарым-қатынастың өзімізді жақсы сезінуімізге септігін тигізетіні туралы ақиқат әу бастан ағаян. Бірақ оны меңгеру неліктен соншалықты қиын? Оны ескермеу неліктен сондай оңай? Өйткені біз адамдармыз. Біз бір сәттік шешімдерді қалаймыз.
Өмірімізді бір Well, сәтте we're жақсартатын human. What және we сол really қалыпта like ұстап is тұратын a нәрсені quick қалаймыз. fix. Something Ал we can қарым-қатынаста get ешбір that'll кепілдік make our жоқ. lives good Ол and keep күрделі, them that way. шиеленіскен. Ол үнемі күш салуды, отбасың мен достарыңа бағышталуды талап етеді. Онда еш жылтырақ пен сән-салтанат жоқ. Оның соңы жоқ. Бұл бүкіл өмір бойы бітпейтін шаруа. Біздің 75 жылдық зерттеуіміздегі несие жасындағы ең бақытты жұптар жұмыстағы әріптестерін достарына айналдырған. Зерттеудегі көптеген ер адамдар ересек өмірге аяқ басқанда, өзіміз жақында ғана сауалнама жүргізген миллениум жастары сияқты, байлық пен танымалдылық ең ұлы жетістіктер деп, толыққандары бақытты өмір сүру үшін өздеріне керегі дәл солар деп сенген. Бірақ біздің 75 жыл бойғы зерттеулеріміз отбасымен, достарымен және ниеттес адамдармен қарым-қатынасына көбірек мән берген адамдардың өмірі әлдеқайда бақыттырақ екенін сан мәрте дәлелдеді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Қазір сіздердің жастарыңыз 25-те, 40-та, не 60-та делік. Қарым-қатынасқа күш салу деген нені білдіреді? Оған қойылатын шектеу жоқ. Бұл экран алдындағы уақытты адамдармен араласуға алмастыру болуы мүмкін. Қызығын жоғалтқан қарым-қатынасты бірге бір іспен айналысу арқылы тірілту болуы мүмкін. Мысалы, ұзақ серуендеу, немесе түнгі кездесу, немесе жылдар бойы араласпаған туысыңызға қоңырау шалу. Өйткені айтыс-тартыстарға бола ұзақ уақыт бойы біреуге тіс қайрап жүрудің салдары тым ауыр болуы мүмкін. Мен әңгімемді Марк Твеннің сөзімен аяқтасам деймін. Ол бір ғасырдан астам уақыт бұрын өткен өміріне қарап, өмір тым қысқа, өсек аяңға, кешіре алмауға, арамдыққа, жауап алуға уақыт жоқ, тек жақсы көруге ғана уақыт бар. Оның өзіне де бір-ақ сәт берілген, деген екен. Жақсы өмір, жақсы қарым-қатынасқа негізделеді. Рахмет. Бейнероликке лайк басып, арнама жазылуды ұмытпаңыздар.